हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वेने दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंगलाचरण थी આપણે શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे नारायणं नमस्कृत्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। મારી પાછળ તમે ओम બધા બોલો नमो છો? ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। माताजी देवीं गहराई में जाओ। सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण शृण्वतां गुणवतां स्वकथा स्वकथा कृष्ण। कृष्ण। पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्या पुण्या श्रवण श्रवणकीर्तनः। कीर्तन। हृदयस्थो ह्यभद्राणि हृदयस्थो ह्यभद्राणि। भद्राणि विदुनोति सुरस्थिताम्
विदो विदो नो नो ते ते सुनिक्षताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भगवत्या भगवत्युत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः भक्तिर्भवति नैष्ठिकी હરે કૃષ્ણ સર્વેને ભાગવતમના ક્લાસમાં તમારે આપનું સ્વાગત છે. મંગલા આરતીના નામ એનાઉન્સમેન્ટ કરીએ છીએ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. કિરણ સાધુ પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, આશા પટેલ માતાજી, અસીન ઠક્કર પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, હિરલ પટેલ માતાજી, મિત્રવિંદ સુમુખી માતાજી, વેલુપા વાઘેલા પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, જુહી કારલી માતાજી, કુલદેવી સુદેવી માતાજી, દહીના ઠક્કર માતાજી, નિર્મલા બારટ માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરંગી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, કલા બારોટ માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, રાધિકા સીતાદેવી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, મોહન સિવારિયા પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દયાન્વિતી હરિની માતાજી, લાડવા કૃપાલી માતાજી, મહેશ કપાડિયા પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણાદેવી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, રીટાબા જાડેજા માતાજી, નૈના નડિયાદા માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, કૃષ્ણા દવે માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નીલેશ ગાંધી પ્રભુજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, આશિતા શાહ માતાજી, રીતિ આસર માતાજી અને હરેશ સાથિયા પ્રભુજી, કુલ 70 લોકો મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના જ નામ લખ્યા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા માટે અને દરેક વૈષ્ણવ ભક્તોના ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ. આજે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજનો તિરોભાવ દિવસ છે અને ખૂબ જ પવિત્ર દિવસ છે. એટલે બપોર સુધીમાં આજે આપણે ઉપવાસ પણ રહેવાનો હોય છે. જે લોકો નિર્જળા રહી શકે 12 વાગ્યા સુધી નિર્જળા ન રહી શકે તો બને ત્યાં સુધી સફળ થોડું ફળ લઈ અને બપોર સુધી આપણે ઉપવાસ રહીશું. આજે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 5 એનો 43 નંબરનો શ્લોક છે એ આપણે જોઈશું. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે. માતાજી બબ્બે ચરણ લો સાથે. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદામ્બુજં તે. વિશ્વસ્ય વિશ્વસ્ય જન્મ જન્મ સંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદામ્બુજં તે વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છન્ત્યભયં સ્વપુંસામ. સર્વે શરણં સ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે બીજું ચરણ કૃતાવતારસ્ય પદામ્બુજં તે. વિશ્વસ્ય જન્મ સંયમાર્થે પદામ્બુજં તે ભજે સર્વે શરણં યદીશ
स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदैष श्रुतं प्रयच्छत्यभयं साम् प्रभुजी માંથી विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेन सर्वे शरणं यदैष स्मृतं प्रयच्छत्य अभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदैष स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदैष स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदैष पुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदा बभूजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदैष प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यद ईश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदैष प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदैष स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदीश प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे
शरणं यद ईश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स पुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदैष स्मृतं प्रयच्छाभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाब्जं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य अभयं स पुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं पुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदेश स्मृतां प्रयच्छत्य अभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्मार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्मास्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्पदाम्बुजं ते शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य अभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं पुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदमाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदैष स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य संयमाते कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते विश्वस्य जन्म शरणं यदीश બેબી બોલે છે બોલો એક કોઈ માતાજી પછી व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य अभयं स्वपुंसाम् व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते
વિશ્વાસમાર્થે અવતારસ્વતાભુજં તે વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્ય અભયં સ્વપુષામ. વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્યભયં સ્વપુષામ. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદાંબુજં તે. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદાંબુજં તે વ્રજેમ સર્વે શરણં યદૈશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્ય અભયં સ્વપુંસામ. વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્યભયં સ્વપુંસામ. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાતે કૃતાવતારસ્ય પદાંબુજં તે. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે અવતારસ્વતાંબુજં તે વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્ય અભયં સ્વપુંસામ. વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ પ્રયચ્છત્યભયં સ્વપુંસામ. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિત સંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદાંબુજં તે. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે અવતારસ્વતાંબુજં તે વ્રજેમ સર્વે શરણં યદૈશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત અભયં સ્વપુંસામ. વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ પ્રયચ્છત્યભયં સ્વપુંસામ. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે કૃતાવતારસ્ય પદાંબુજં તે. વિશ્વસ્ય જન્મ સ્થિતિ સંયમાર્થે અવતારસ્ય પદાંબુજં તે વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્ય અભયં સ્વપુંસામ. વ્રજેમ સર્વે શરણં યદીશ સ્મૃतं પ્રયચ્છત્યભયં સ્વપુંસામ. શબ્દાર્થ લઈશું. વિશ્વસ્ય વિશ્વસ્ય વિશ્વની જન્મ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ સંયમર્થ અને સંયમ અને લય માટે પણ સ્વીકારેલ અવતારસ્ય અવતારના પદંબુજ ચરણ કમળ વ્રજેમાં ચાલો આપણે આશ્રય લઈએ. સર્વે આપણા બધા
શરણમ શરણ યત ઈશ્ય હે ઈશ્વર સ્મૃતમ સ્મરણ પ્રયચ્છતિ આપે છે અભયમ હિંમત સ્વમ પુંસામ ભક્તો અનુવાદ હે ભગવાન દ્રશ્યમાન વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય માટે આપ અવતાર ધારણ કરો છો અને તેથી અમે સૌ આપના ચરણ કમળનો આશ્રય લઈએ છીએ કારણ કે આપણા ભક્તો આપનું સદા સ્મરણ અભય પ્રદાન કરે છે. ભાવાર્થ કોઈ લેશે? હા કોણ છે? લઈ લો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. દ્રશ્યમાન વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય માટે 3 અવતાર છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વર ભગવાન શિવ. વ્યક્ત જગતના કાળરૂપ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોના તેઓ નિયંતા છે. વિષ્ણુ સત્વગુણના સ્વામી છે, બ્રહ્મા રજોગુણના અને મહેશ્વર તમોગુણના સ્વામી છે. પ્રકૃતિના ગુણ અનુસાર ભક્તોના પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર છે. સત્વગુણ વાળા ભક્તો ભગવાન વિષ્ણુને ભજે છે, રજોગુણ વાળા ભક્તો ભગવાન બ્રહ્માને ભજે છે અને તમોગુણ વાળા મનુષ્યો ભગવાન શંકરને ભજે છે. આ 3 દેવતાઓ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના અવતાર છે, કારણ કે એક કૃષ્ણ જ આદિ પુરુષ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. અહીં દેવતાઓ સાક્ષાત પરમેશ્વર કૃષ્ણના ચરણ કમળોની વાત કરે છે, તેમના અવતારો નહીં. છતાં ભૌતિક વિશ્વમાં દેવતાઓ વિષ્ણુ અવતારનું પ્રત્યક્ષ પૂજન કરે છે. ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રોમાંથી એ જાણવા મળ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે વિશ્વની વ્યવસ્થા અંગે કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે દેવતાઓ ફરિયાદ રજૂ કરવા ક્ષીર સમુદ્રમાં શયન કરતા ભગવાન વિષ્ણુ પાસે પહોંચી જાય છે. ભગવાનના અવતાર હોવા છતાં ભગવાન બ્રહ્મા અને ભગવાન શિવ ભગવાન વિષ્ણુને પૂજે છે અને તેથી તેમની ગણના પણ દેવતાઓ તરીકે થાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન રૂપે નહીં, વિષ્ણુનું પૂજન કરનાર દેવતાઓ કહેવાય છે અને તેમ ન કરનાર વ્યક્તિઓ અસુરો કે રાક્ષસો કહેવાય છે. વિષ્ણુ હંમેશા દેવતાઓનો પક્ષ લે છે, પણ બ્રહ્માજી અને શિવજી કોઈ વાર રાક્ષસોનો પક્ષ લે છે. આનો અર્થ એવો નથી કે તેઓ રાક્ષસોનું હિત કરવા ઈચ્છે છે, પણ કેટલીક વાર રાક્ષસો પર નિયંત્રણ પ્રાપ્ત કરવા તેઓ આમ કરતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. આપણે સ્કંદ 3 ની અંદર અધ્યાય 5 વિદુરજી અને મૈત્રીજીનો સંવાદ જોઈ રહ્યા છીએ. એની અંદર વિદુરજી છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે. હરે કૃષ્ણ. વિદુરજી છે એ મૈત્રીજીને પ્રશ્ન પૂછે છે અને મૈત્રીજી એમના સંવાદની અંદર જવાબ આપે છે અને જવાબમાં આગળથી શ્લોકથી દેવોની સ્તુતિઓ ચાલુ થઈ છે. દેવતાઓ છે એ સ્તુતિઓ ક્યારે કરે છે? દેવતાઓ સ્તુતિઓ ત્યારે કરે છે કે જ્યારે એમને કોઈ પણ પ્રકારનું ભય હોય છે. આપણે પણ આપણા જગતની અંદર જોઈએ છીએ, ભૌતિક જગતની, કે આપણે જનરલી ભગવાનને ભજવું હોય છે તો આપણે ભગવાનને સીધા ભજતા નથી. કોઈક જ વ્યક્તિ એવો હોય છે કે જો સીધું જ ભગવાનને જો પુણ્ય કર્મો હોય તો ભગવાનના ચરણમાં જાય છે, પણ ભગવાનને લોકો ત્યારે જ યાદ કરે છે કે જ્યારે એને ભય હોય છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખ્યું છે ને કે 4 લોકો મારા શરણે આવે છે, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. તો ભગવાનને ખબર જ છે કે આ 4 વ્યક્તિઓ જ આવે છે. જ્યારે લોકો પાસે ભય હોય છે ને ત્યારે છે ને આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ છીએ. એટલે દેવતાઓ પોતાની સ્તુતિની અંદર શું કહે છે કે ચાલો આપણે બધા જ ભગવાનના શરણે જઈએ, કે જેમને આપણે એક જ વખત જો આપણે યાદ કરશું અને એમના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરશું તો આપણને અભયમ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે છે ને વ્રજેમ સર્વે શરણશ યદિ સ્મૃતિમ પ્રયચ્છમ ત્વબ અભયમ સ્વપુંસમ. આગળ શું કીધું આગળના શ્લોકમાં કે શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક જો તમે કોઈ પણ ભગવાનના ચરણ કમળનું શ્રવણ પણ કરશો તો ધીરે ધીરે તમને અંદર જ્ઞાન પ્રકાશિત થશે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું છે ને કે હું એમને દદામી બુદ્ધિ યોગમ, કે જે વ્યક્તિ મારું સ્મરણ કરે છે, સતત મારા કીર્તનમાં હોય છે, તો હું એને બુદ્ધિ યોગ પ્રદાન કરું છું. તો ભગવાન એ પ્રમાણે આપણને જ્ઞાન પ્રકાશિત થઈ જાય છે અને ધીરે ધીરે જો આપણને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આવશે તો જ આપણામાં અભયમ નામનો ગુણ આવશે. નહીતર બધા જ વ્યક્તિઓમાં ભય તો હોય જ છે. પછી એ આ ભૌતિક જગતનો કોઈ પણ જીવ હોય, આપણે હોય કે દેવી દેવતાઓ, ઉચ્ચ જીવ હોય કે નિમ્ન કક્ષાના અસુરો પણ હોય,
બધાને પોતપોતાની શક્તિઓ હોવા છતાં પણ ભય તો થોડો ને થોડો હોય જ છે. દ્રશ્યમાન વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય માટે 3 અવતાર છે. ભગવાન છે એ ગુણ અવતાર 3 લઈને આવે છે: બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. બ્રહ્માજી છે એ રજોગુણના અવતાર છે, વિષ્ણુ છે એ સતોગુણના અવતાર છે, અને મહેશ છે જે શિવ એ તમો ગુણના અવતાર છે. એટલે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એ 3 ગુણોના આ 3 નિયંતા છે. જે વ્યક્તિ જેવા ગુણની અંદર હશે એ વ્યક્તિ એવા દેવતાઓની પૂજા કરશે. પણ જો વ્યક્તિ શુદ્ધ સત્વમાં ઉઠવામાં આવશે, શુદ્ધ સત્વમાં 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી અને શુદ્ધ સત્વમાં જશે, ત્યારે તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે આવશે. આ જે વસ્તુ છે કે 3 અવતાર ક્યાંથી ના આવે છે? કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે. કૃષ્ણમાંથી બલરામ આવે છે, બલરામમાંથી 4 સંકર્ષણ આવે છે, 4 સંકર્ષણમાંથી બીજા ચતુર્યુઓ આવે છે, અને બીજા ચતુર્યુઓમાંથી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભિ કમળની અંદરથી બ્રહ્માજી આવે છે, અને બ્રહ્માજી પછી આ 3 દેવતાઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જે 3 ગુણા અવતાર છે, 3 પુરુષ અવતાર પછી 3 ગુણા અવતાર છે, એમનું આવે છે. પછી 3 ગુણા અવતાર જે છે એ જે સત્વગુણમાં જે વ્યક્તિ હોય છે ને ભગવાન વિષ્ણુને પૂજે છે. રજોગુણમાં જે હોય છે ને એ વ્યક્તિ બધા ભગવાન બ્રહ્માને પૂજે છે, અને તમોગુણ વાળા જે વ્યક્તિ છે એ ભગવાન શંકરને પૂજે છે. પણ શંકર ભગવાન જે છે એ ભલે તમોગુણના દેવતા રહ્યા, પણ એ શુદ્ધ વૈષ્ણવ છે. શુદ્ધ વૈષ્ણવ છે, અને શુદ્ધ વૈષ્ણવ એવું છે કે જો કોઈ સ્કૂલ હોય તો એની અંદર કેવું હોય છે કે જે તોફાની છોકરાઓ હોય છે એને કોણ હેન્ડલિંગ કરી શકે? તો કોઈ એક મોનિટર રાખવામાં આવે. એમ શિવ ભગવાનને પણ તમો ગુણના દેવતા રાખવામાં આવ્યા છે કે જે વ્યક્તિઓ અસુરો છે, દાનવો છે, કે જે વધારે ઉત્પાત મચાવે છે, એવા વ્યક્તિઓને કંટ્રોલ કરવા માટે શિવ ભગવાનને નિમિત્ત કરવામાં આવ્યા છે. કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓને પોતપોતાના આપણે આગળ જોયું છે કે બધા દેવી દેવતાને પોતપોતાના કામ આપ્યા છે, પોતપોતાના ખાતા આપ્યા છે. એમ સેમ શિવ ભગવાનને પણ તમો ગુણનું છે કે આવી રીતે અસુરોને કંટ્રોલ કરી શકે. પણ બધા જ દેવી દેવતાઓની અંદર આપણે જાણવું જોઈએ કે આદિ પુરુષ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પણ જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાનો ભય સતાવે છે ને ત્યારે બધા જ વિષ્ણુ ભગવાનની શરણમાં જાય છે. આપણે પહેલા પણ જોયું છે, અને ઘણી વખત આપણે ટીવીમાં ને એમાંય જોઈએ છીએ કે ક્યારેક કોઈ અસુરોનો ત્રાસ થયો હોય કે ગમે થયા હોય તો બધા દેવી દેવતાઓ ભેગા થઈ અને જ્યાં ક્ષીરસાગરમાં જે દૂધનો સાગર છે ત્યાં શેષશૈયા ઉપર સૂતા હોય છે વિષ્ણુ ભગવાન, અને એમની પાસે જાય છે. પેલા કોઈ શિવજી પાસે જાય, શિવજી પાસેથી સોલ્વ ન થાય એટલે બ્રહ્માજી પાસે જાય. બ્રહ્માજી એમ કે મારાથી પણ આ સોલ્વ થાય એવું નથી. તો પછી બધા જ ભેગા થઈ અને દેવી દેવતાઓ વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે. આવું આપણે ટીવીમાં જોયું છે, શાસ્ત્રોમાં પણ વાંચેલું છે. એટલે એની અંદર એવું હોય છે કે જયારે કોઈનાથી સોલ્વ ન થાય ને ત્યારે બધા જ વિષ્ણુ તત્વ પાસે જાય છે, અને વિષ્ણુ તત્વ છે એ ભગવાન નારાયણનું જ એક રૂપ છે, ભગવાન કૃષ્ણનું જ રૂપ છે. એટલે દેવી દેવતાઓ તરીકે શ્રેષ્ઠમાં વિષ્ણુ તત્વને માનવામાં આવે છે. અહીંયા પણ છે ને કે જ્યારે જ્યારે વિશ્વની અંદર વ્યવસ્થા અંગે કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય છે ત્યારે દેવી દેવતાઓને ક્ષીરસાગરમાં શયન કરતા વિષ્ણુ પાસે પહોંચી જાય છે. કારણ કે સંચાલનનું કામ વિષ્ણુ ભગવાનનું છે. એટલે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ દેવતાઓને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે એટલે તરત જ તે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે પહોંચી જાય છે અને ભગવાન વિષ્ણુને પૂજે છે. જે લોકો ભગવાન વિષ્ણુને પૂજે છે ને તેને અહીંયા દેવતાઓ કહેવામાં આવ્યા છે, અને જે લોકો ભગવાન નથી પૂજતા એ લોકોને રાક્ષસ કહેવામાં આવ્યા છે. વિષ્ણુ ભગવાન હંમેશા દેવતાઓનો જ પક્ષ લે છે, કારણ કે ક્યારે અસુરોનો પક્ષ નથી લેતા. ઘણી વખત આપણે જોયું છે કે મોહિની રૂપ ધરીને ત્યારે ભગવાને અમૃતનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે દેવતાઓ અને દાનવો વચ્ચે હતું, ત્યારે ભગવાન સ્વયં જ તે મોહિની રૂપ આવીને એમણે દેવતાઓનો પક્ષ લીધો, તો દાનવોનો પક્ષ નહોતો લીધો. અને બ્રહ્માજી અને શિવજી જ્યારે પણ કોઈ પણ અસુરોને પોતાના વરદાનો આપે છે ત્યારે એ વરદાનોની અંદરથી જ્યારે લોકો આપી દે છે, ખરા વરદાન દેતા દઈ જાય છે, પછી જ્યારે સમસ્યા ક્રિએટ થાય છે ત્યારે એ સમસ્યાને સોલ્યુશન કરવા માટે હંમેશા ભગવાન વિષ્ણુ જ આવે છે. આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, તમને કોઈ ઉદાહરણ હોય તો તમે કહો, પછી હું મારા ઉદાહરણ કહીશ.
આપણને યાદ છે કે આપણા સ્ટોરીની અંદર એવા કયા કયા ભગવાન શિવે વરદાન દીધા હોય કે ખુદ પોતે પણ વરદાન દઈને ફસાઈ ગયા હોય ને પછી એમનો બચાવવા માટે થઈને વિષ્ણુ ભગવાન આયા હોય. બ્રહ્માજી પણ ઘણા વરદાન દીધા છે. ભસ્માસુર, હિરણ્યકશિપુ, રાવણ. આપણે જયારે હરણ્યકશ્યપુનું પેલું ઉદાહરણ લઈએ, હમણાં જ આપણે મૂવી જોયું, બહુ સરસ છે, નરસિંહદેવ મૂવી. એની અંદર હિરણ્યકશ્યપુ પોતે હતો તો એને તપસ્યા શું લેવાને કરી? પહેલે તો વસ્તુ ઈ, કારણ કે એનામાં એક ટાઈપનો ભય હતો, અને ઈ ભય હતો એટલે ઈ ભગવાનના શરણે ગયો ને એને તપસ્યા કરી કે મારો મૃત્યુ ન થવું જોઈએ. એટલે પછી એને કરોડો વર્ષો સુધી તપસ્યા, એના ભયના કારણે થઈને એને તપસ્યા કરી, અને તપસ્યા કરીને પણ એને શું માગ્યું કે હું અહીંયા આકાશમાં ન મળું, હું પાતાળમાં ન મળું. શું મૃત્યુનો ભય હતો એને કે હું આ રીતે ન મળું. ને પછી બ્રહ્માજી આવે છે ને બ્રહ્માજી ચલો છેલ્લે કહે છે કે તે તપસ્યા કરી જ છે અને જગત ત્રાહિમામ થઈ જાય છે, એટલે બ્રહ્માજી તથાસ્તુ તો કહી દે છે. પછી એમને બચાવવા માટે ભગવાન નહીં નર નહીં નારીનું, નહીં આકાશ નહીં પાતાળમાં, એવી રીતે કરીને વચ્ચેનું સોલ્યુશન કાઢે છે. કોઈ અસ્ત્રથી નહીં, કોઈ શસ્ત્રથી નહીં, એમના નખથી કરે છે. અને જાંઘ ઉપર બેહાડીને, નહીં ઘરમાં નહીં બહારમાં, વચ્ચે ઉમરા ઉપર રાખી, અને એવી રીતે બધા જ જેટલા એમણે માગ્યા હતા ને બધા જ વરદાનના પોઈન્ટ્સ હતા ને એ ભગવાને ધ્યાનમાં રાખી અને પછી એનો સંહાર કરે છે. સેમ વે ભગવાનના જે દેવી દેવતાઓના જે અસુરોમાં એમના જે ભક્તો છે ને એ કેવી રીતે હોય છે કે કહેવાય છે કે દેવી દેવતાઓના ભક્તો છે, પણ જ્યારે એમને પોતાનું વરદાન મળી જાય છે, એમની જરૂરિયાત પૂરી થઈ જાય છે ને એટલે એ પાછા ભગવાનને ભજવાનું છોડી દે છે અને એ જ ભગવાનની વિરુદ્ધમાં થઈ જાય છે. ભસ્માસુર છે, શિવજીનો ભક્ત કહેવાય છે કે ભસ્માસુર શિવજીનો ભક્ત છે, પણ જ્યારે એને તપસ્યા કરી અને ભગવાન શિવજી પાસે એને વરદાન માંગ્યું અને ભગવાન શિવજી એમને વરદાન આપ્યું, તો સૌથી પહેલા તો એમણે શું કર્યું? શિવજીની પત્ની જે આપણે રમાદેવી કહીએ છીએ, પાર્વતીમાં કહીએ છીએ, એના ઉપર જ એમણે ખરાબ નજર નાખી અને પછી એના ખરાબ નજર નાખવા માટે શિવજીને જ મારવા એમની પાછળ દોડ્યા કે હું પહેલા ટ્રાય કરી લઉં, તમે મને જે વરદાન આપ્યું છે ને કે હું જેના ઉપર હાથ મૂકીશ એ બળશે કે નહીં બળે. તો એ શિવજી પાછળ જ દોડ્યા. પછી જયારે શિવજી જાય છે ત્યારે શિવજીને બચાવવા માટે ભગવાન પોતે જ આવે છે. એટલે આવું થાય છે કે જયારે દેવી દેવતાઓ જે છે, બ્રહ્માજી અને શિવજી, કોઈ પણ વ્યક્તિને વરદાન આપી દે છે તો વરદાન તો દઈ દે છે, પણ એમને બચાવવા માટે હંમેશા ભગવાન જ આવે છે. કારણ કે શિવજી અને બ્રહ્માજી એવી ઓથોરિટી પર્સન નથી કે એ બધી જ વસ્તુ કરી શકે. એટલે અભયમ નામનો ગુણ છે ને, ઈ મેળવવો હોય ને તો આપણે એક જ વ્યક્તિના શરણે જવું જોઈએ, ભગવાન કૃષ્ણના શરણે. આપણે મહાભારતની અંદર પણ જોઈએ છે કે પાંડવોને બચાવવા માટે થઈને ભગવાને શું નતું કર્યું. જો ભગવાન ખરેખર પાંડવોના પક્ષે ન હોત તો ખરેખર પાંડવો માટે યુદ્ધ જે છે જીતવું બહુ અઘરું હતું, પણ ભગવાન એમના જ્યાં સુધી એમની સાથે હતા ત્યાં સુધી એમની સાથે અભયમ જ હતો, કે એમને હતું જ કે મારી સાથે કૃષ્ણ છે એટલે અમારી જીત નિશ્ચિત છે. પણ જયારે ભગવાન ધરાતલ ઉપરથી વયા જાય છે ત્યારે એ જ અર્જુન હતા અને એ જ ગાંડીવ હતું, પણ એ જ ગાંડીવ અને એ જ અર્જુન હતા, પણ તોય એ પોતે ત્યાં જીતી શક્યા નહોતા, કારણ કે ત્યાં ભગવાનનો એમની પાસે સાથ નહોતો. એટલે અભયમ આ સૃષ્ટિની અંદર એક જ વસ્તુમાં આપણને મળી શકે છે કે ભગવાનના ચરણ કમળનું આપણે ધ્યાન દઈએ તો. એટલે અહીંયા આપણને ભગવાનના પ્રભુપાદ પણ એમના પરપટમાં એમ જ કહે છે કે કોઈ દેવી દેવતાઓના શરણે આપણે જવાની કોઈ જરૂર નથી. દેવી દેવતાઓ પોતે પણ ભગવાનના શરણે જાય છે, તો આપણે ભગવાનના શરણે જ જઈએ. અને અહીંયા દેવતાઓ પણ એ સ્તુતિ કરે છે કે હે પ્રભુ, તમારા ચરણ કમળનું ધ્યાન ધરવાથી અમારામાં અભયમ નામનો ગુણ આવશે. એટલે શું કે છે કે આપણે બધા ભગવાનના જ ચરણ કમળનો આશ્રય લઈએ, કારણ કે એમનું ચરણ કમળનું સ્મરણ કરવાથી આપણને અભયમ પ્રદાન થશે. કારણ કે આ જે દ્રશ્યમાન સ્થિતિ છે, આ જગત છે, એનું ઉત્પત્તિનું કારણ તો તમે જ છો. સ્થિતિ લઈ બધું તમારામાંથી જ આવે છે. દેવતાઓ પણ આ વસ્તુ જાણે છે કે બધું તમારામાંથી આવે છે, એટલે અમે તમારા બધાના ચરણે આવીએ છીએ અને તમે અમને અભય નામનો ગુણ પ્રદાન કરો. એટલે આપણે એવું કહેવાય છે ને કે રાખે કૃષ્ણ મારે કૃષ્ણ રાખે કે, તો આપણે હંમેશા ભગવાનની ઉપર જ રાખી દઈએ. જે 100% ભગવાનને સમર્પિત હોય છે ને એનું ભગવાન ખરેખર, ભગવાને પોતે ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું છે કે જે વ્યક્તિ મારા ઉપર સમર્પિત છે એનું ભરણ પોષણ હું કરું છું. આપણે LIC શ્લોકની અંદર કહેવાય છે ને, કોઈને આવડે છે એ શ્લોક?
अनन्यश्चितयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. જે વ્યક્તિ મારા પાસે 100% સમર્પિત છે ને કે તેનું યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, એનું પોષણ હું કરું છું. આના એક સ્ટોરી પણ આની હોય છે કે યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. આપણું શોર્ટમાં સ્ટોરી કહું. કાશીમાં એક બ્રાહ્મણ હોય છે અને એ બ્રાહ્મણ હોય છે ને એ ભગવદ્ ગીતા ને ભાગવતમનું પાઠન કરતો હોય છે. તો એ જયારે વાંચે છે ને કે યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, તો એ ભગવાનને એમ કે છે કે ભગવાન હું તો બહુ ગરીબ છું, બધું જ મારી પાસે કશું જ નથી, હું આટલું તમારું કરું છું તોય તે. તો એ યોગક્ષેમ વહામ્યહમને છે ને ચેકી નાખે છે. તમે ખોટું બોલો છો કે હું તારું વહન કરું છું, મારા ઘરમાં ખાવાના પણ ફાફા છે. અને યોગક્ષેમ વહામ્યહમને ચેકી અને પોતે પાછા વયા જાય છે નદીએ નાહવા. તો ત્યાં એક બાળક હોય છે અને ત્યાં બેઠા બેઠા બાળક રોતું હોય છે. પછી બ્રાહ્મણ બાળકને પૂછે છે કે તમે કેમ રડો છો? તો એ જોવે છે ને તેમના વાહામાં ઉજ્જડા હોય છે. તો કે મારા ગુરુએ મને આટલો બધો માય રાખી. તો કે તમારા ગુરુ કેટલા બધા નિર્દય છે કે તમને કેમ માર્યા? પછી એ જયારે થોડી વાર બેઠા હોય છે ને પછી એમના ઘેર જાય છે. ઘેર જાય છે ને ત્યારે એમની પત્ની પાસે ત્યાં બધું જ 2 છોકરાઓ નાના નાના આવી અને એમને ઘરનું બધું જ સીંધું કરિયાણું ને થોડો પૈસા દઈને જાય છે. ત્યારે ભગવાન ત્યારે જે બ્રાહ્મણ હોય છે ને એ વિચાર કરે છે કે મેં જે ઓલા જે ચેકા મારી દીધા હતા ને એ જ એમના બાળકના પીઠ પાછળ ઈ લીસોટા છે. એટલે ભગવાનને કીધું છે ને ભગવદ્ ગીતાની અંદર કે યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, એટલે ઈ જ મારું વહન કરે છે. ઈ એક હકીકત છે, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. હરે કૃષ્ણ. કેવું છે કોઈને કઈ? એટલે કે છે કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. એટલે ભગવાન આપણા બધાનું, આપણને નાનાથી માંડી જીવને કરો તો મોટાથી મોટા બધાને જન્મ આપ્યો છે. માનો કે એમેઝોનના જંગલની અંદર તમે જોશો તો આપણે શું કોઈ પણ વ્યક્તિ જો નાનાથી માંડીને મોટું પક્ષી તો એ બધાનું જ ભરણ પોષણ કરવાની જિમ્મેદારી ભગવાને જ લીધી છે. તો પછી આપણે કોઈ દિવસ એવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રાખવો જોઈએ નહીં કે ભાઈ મારું આગળ ભવિષ્યમાં શું થશે. કારણ કે જે કરશે એ કૃષ્ણ કરશે ને આપણી નીતિમાં જે લખ્યું હશે એ થશે. એટલે ભગવાનનું ચરણ કમળનો આશ્રય આપણે લઈ અને ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને ભક્તિમાં આપણે નિશ્ચિત રહેવું જોઈએ અને ભગવાનનું સદા સ્મરણ કરવું જોઈએ. કારણ કે જે લોકો ભગવાનના શરણે નથી જતા ને એ ભગવાન એ દેવતાઓ નથી કહેવાતા, એ અસુરો કહેવાય છે. અને હંમેશા ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન જે છે કૃષ્ણ એ હંમેશા દેવતાઓનો પક્ષ લે છે, હંમેશા ધર્મનો જ પક્ષ લે છે. બ્રહ્માજી અને શિવજી કોઈ વખત રાક્ષસનો પક્ષ લઈ લે છે કારણ કે એમને પણ એની અંદર પણ લીલાઓ જ હોય છે. ઘણી વખત લે છે પણ એ પણ એક લીલાઓનો ભાગ હોય છે. એ ડીપમાં આપણે સમજવું પડે. રાક્ષસો ઉપર ક્યારેક નિયંત્રણ પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને પણ આવું કરવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે પૂરું કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુ વ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. એનાઉન્સમેન્ટ કોઈના દાતાઓના કરવાના છે નામ? ના માતાજી, કોઈ નથી અત્યારે સુદામા સેવામાં કે સુદામા સેવામાં કોઈ નથી. ઠીક છે. બધા ભક્તો આજ બપોર સુધી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો તિરોભાવ દિવસ છે તો બને ત્યાં સુધી પાસ રાખજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ.